Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव गजपति जिलार पारलाखेमुंडी जन्मित जड़े शासक और भाषा आंदोलन पुरोधा थिले। बाल्यकाल शिक्षा एवं जीवन। राजा गौरचंद्र देव और राणी विष्णुप्रिया देवी ज्येष्ठ पुत्र रूपे कृष्णचंद्र 1892 मसीहा एप्रिल मास 26 तारिख बैशाख मास अमावास्या दिन पारलाखेमुंडी जन्मग्रहण करथिले। पिता गौरचंद्र गजपति और पितृव्य पद्मनाभ देव प्रत्यक्ष तत्वावधान श्री श्यामसुंदर राजगुरु और मिस्टर एडमंड कैंडल गृह शिक्षक दायित्व से बाल्य शिक्षा समाप्त करथिले। प्राथमिक शिक्षा शेष होगा पर उच्च शिक्षा से तत्कालीन मांद्राज गले। अध्यक्ष मरिसन साहेब और अध्यापक मिडी लाहे न्यू लंडन कॉलेज रे तांकर शिक्षक थिले। मांद्राजे अध्ययन करुवा समय तांको पिता गौरचंद्र नारायण देव स्वर्गवास होइतिला। न्यूटन प्रिंस कॉलेज रु पाठपढ़ा शेष पर कृष्णचंद्र 1913 मसीह स्वदेश को प्रत्यावर्तन करी खरसुआ राज्यर राजजेमा नलिनी देवी को विवाह करथिले और शासन भार ग्रहण करथिले। से दक्षिण ओडिशार प्रथम स्नातक थिले। कृष्णचंद्र देवंकर दुई गोटी पुत्र थिले। पाटराणींकर अकाल वियोग जोगु वैवाहिक जीवन तांकर दीर्घस्थायी होई नथिला। से द्वितीय विवाह करिनथिले। 25 मई 1974 रे तांकर परलोक होइतिला। से राजकीय विलास व्यसन ठारू दूरे रही जाति सेवा और जनसेवा को गुरुत्व देइथिले। शिक्षा क्षेत्र रे अवदान। कॉलेज रे पढ़िबा बेले किशोर कृष्णचंद्र सर्वदा पारलाखेमुंडी एवं ओडिया जातिर उन्नति विषय चिंता करुथिले। एणे कोर्ट ऑफ बॉर्डर्स प्ररोचन कृष्णचंद्र पितृव्य पद्मनाभ गजपति पारलाखेमुंडी प्रतिष्ठा करिथिबा महाविद्यालय को खर्च काट करिबा आଳରେ उठाई देबेकु मसुधा करिबा जानी कृष्णचंद्र एहार घोर विरोध करथिले। फଳରେ सही कॉलेज न उठी रहीगला। तांकर विवाह उत्सव पालन अवसर रे उत्कलमणि गोपबंधु दासଙ୍କ द्वारा स्थापित सत्यवादी मनोविद्यालय एक छात्रावास निर्माण लगी 500 टंका दान करथिले। एही अर्थ पाइबा परे गोपबंधु दास कृष्णचंद्र को आशीर्वाद जणाई एक पत्र लिखिथिले। ता छड़ा ओडिया साहित्यर विकास लगी उत्कल साहित्य समाज को 100 टंका दान करथिले। तांको मतरे राज्य तथा ओडिशारू अज्ञान अंधकार दूरीभूत होई पारिले जनसाधारणकर आर्थिक मानसिक सामूहिक उन्नति साधित होई परिबो। शिक्षार विकास पई से गुड़िए विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापन करथिले। मेधावी छात्रों को वृत्ति एवं गरीब छात्रों को विद्या शिक्षा पई आर्थिक सहायता जोगाइथिले। मधुसूदन दास को नारी शिक्षा प्राधान्य प्रति गुरुत्व देई कृष्णचंद्र पारलाखेमुंडी एक बालिका विद्यालय स्थापन करथिले। सेतेबेले बाल्य विवाह प्रचलित थिला। बहु अप्राप्त वयस्का बालिका विवाह करी अकाल वैधव्य जोगु दुखरे कलाधिपात करुथिले। पारलारे संगीतज्ञ वृंदावन पाणिग्राही झील पाख पड़िशार झील मानकु डाकी आनी निज घरे पाठ पढ़ाउथिबा खबर राजा कृष्णचंद्रकर कर्णगोचर हेबा मात्रे सेथिलागि से गोटे कोठाघर जोगाई देई सेठारे बालिका विद्यालय आरंभ करथिले। प्रतिवर्ष पाठपढ़ारे भल करुथिबा झील मानकु सुना और रूपा गहना सहित शाढ़ी पुरस्कार देउथिले। फଳରେ बालिका संख्या वृद्धि पाइला और क्रमशः यह पारलाखेमुंडीर प्रथम बालिका उच्च विद्यालय परिणत हैला। पितृव्य पद्मनाभ गजपति नाम पद्मनाभ छात्रवृत्ति फंड गठन करथिले। सेही फंड रु कॉलेज रे पढ़ुथिबा छात्र मानक पई छात्रावास निर्माण कराई सेमानक लागि मागणारे खाइबा और रहिबार व्यवस्था होइतिला। निज राज्य रे शिक्षार विस्तार लागि मुक्तहस्त होई पड़िथिले कृष्णचंद्र। कॉलेज पाठ शेष हेबा परे छात्र मानकु मासिक वृत्ति देई देशर विभिन्न प्रदेश में कृषि इंजीनियरिंग मेडिकल पशु चिकित्सा बा अन्यान्य वैषयिक शिक्षायतन मानकरे पढ़िबा को पठाई दिया जाउतिला। मांद्राजर न्यू विंगटन कॉलेज रे पढ़िबा बेले सेठाकार जने अध्यापक मिस्टर कामरान मोरिसन द्वारा राजकुमार कृष्णचंद्र प्रभावित होइतिले। तेणु से गादीनसीन हेबा परे पारलाखेमुंडी कॉलेज परिसर रे 60,000 टंका खर्च करी मोरिसन एक्सटेंशन नाम एक ब्लॉक निर्माण कराई 1916 मसीह अध्यापक मोरिसन साहेब द्वारा उन्मोचन कराइथिले। महाराजा को खबर मिला जे आर्तत्राण मिश्र नामक जड़े संस्कृत पंडित तांको निजर बसाघर पिंडारे केते जण छात्र को संस्कृत शिक्षा देउचंती। से पंडित महाशय को डकाई एक संस्कृत शिक्षायतन खोलिबा को अनुरोध कले। सेथिलागि कोठाघर जोगाई दियागला और छात्र माने सेठार रही संस्कृत पढ़िया बेले
प्रति छात्र को मासकू 5 टंका और 7 मण चाउल दि जाउथिला। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟାଇ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଚିବ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍.ସି. ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ କଟକ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି ମହାନ୍ତି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ସଂକଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ଅଭିଧାନ ମୁଦ୍ରଣ କରାଇଥିଲେ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପଠନ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ରାଜଉଆସରେ ଏକ ବିରାଟ ପାଠାଗାରର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏକତ୍ରୀକରଣ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲେ। ତଦନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ 1912ରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଜଣେ ପୁରୋଧା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 1914 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ସେ 10ମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଆହୁତ କରି ନିଜର କର୍ମକୁଶଳତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦାବି ନ କରି ସମଗ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହିଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃବର୍ଗ ଏପରିକି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କର ଏହି ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ନିନାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହୀତ ହେଲା। 1917 ମସିହାରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ କମିଟି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍କଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମଣ୍ଟେଗୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। 1922 ମସିହାରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ ଭାରତର ଶାସନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାଇମନ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେତେବେଳେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଗଜପତି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସାଇମନ କମିଶନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅଟଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା ଓ ସେହି କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମନୋନୀତ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ଦେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଭାଷା ଓ ଜାତିସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। 1 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମନୀଷୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଲାତ ସରକାର 1931 ମସିହାରେ ଓଡନେଲ କମିଟି ବସାଇଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। 1932 ମସିହାରେ ଓଡନେଲ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରି 1933 ମସିହାରେ ଏହି ବିଷୟ ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହି ଶ୍ୱେତପତ୍ର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା, କାରଣ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନିବେଦନ କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଆଗରେ ଏହି କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଲାତ ଯାଇ 1934ରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥ୍ ଗୋକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲେ। ପରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ ୱିଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଜୟପୁରକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମିଶ୍ରଣ
ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଥିଲେ ଓ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଏହି ଦାବି ଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନ ଦାବି ଫଳରେ 6 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସେ 3 ଥର ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ଫଳରେ ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପରେ ପଡ଼ି ରାଜପ୍ରସାଦର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ନିଜ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ନୂଆପଡ଼ା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଳପଥକୁ ଗୁଣୁପୁର ଯାଏଁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଧାନକଳ, ତେଲକଳ ଏବଂ ଲୁହା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ନଳିନୀ କୃଷ୍ଣସାଗର କାଶୀନଗରଠାରେ ଖୋଳାଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଓ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଭଳି ଗବେଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନୀତି 1913 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ସେ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷିତ ରାଜକୋଷ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଗଚ୍ଛିତ ଧନ କେବଳ ଦେଶୋପକାରରେ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୀର୍ତ୍ତିମାଳାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ, ପୂଜା ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପଦବ୍ରଜରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ କପାଳରେ ପିତା ଓ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ଶିକାର କରିବେ। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 1935 ମସିହା ଭାରତ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶକୁ 11ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହି ପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 60ଟି ଆସନରୁ 36ଟି ଆସନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହାତରେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ଦଳର ହାତରେ 24ଟି ଆସନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ବିରୋଧ କରି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଚ ମିଶ୍ର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1937 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ନେତା ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଲତିଫୁର ରେହମାନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ 1937 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ପରେ 1941 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ 1944 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭୂମିକା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ପାଇ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଥିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ଓ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନର ମୁଦ୍ରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରକାଶନ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ପ୍ରକାଶନ, ସିଂଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡର ମୁଦ୍ରଣ ଓ ବହୁ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଗଜପତି ନିଜକୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ଫାର୍ମ ଓ କଟକଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାକୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବିଶେଷ କରି ଲଳିତ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ରାଗରାଗିଣୀ, ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ବା ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥିଲା ଚିରପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହାକି ସହରର ଅବସ୍ଥିତି ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଘୁମୁସର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ନାତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ କଥା ଛଳରେ କହିଥିଲେ, ଗଣିତରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ସଂସ୍କୃତରେ ନୟାଗଡ଼, କ୍ଷତ୍ରିୟରେ ଘୁମୁସର, ଧରାକୋଟେ ରାଜନୀତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମନେ ରଖିଥିବୁରେ ନାତି। ସଦସ୍ୟତା ମାଡ୍ରାସର ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ରୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମିଶନର ସଭ୍ୟ ଭାବେ 1927ରୁ କାମ କରୁଥିଲେ।
1947 1950 ଯାଏं ସେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ରୟାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଓ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଲଣ୍ଡନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦପଦବୀ। 1932ରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହାରାଜା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେସିଆର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ LLDରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ 1992ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ନାମିତ ହେଲା। 1916ରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେନାବଳର କମିଶନର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1954 ମସିହାରେ ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିବାଦମାନ ରାଜନୀତିରୁ ଅପସରି ଯାଇ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।